presence is very strong tonight among us. परमेश्वर की उपस्थिति सामर्थ्य तरीके से आज हमारे बीच Our worship team really did a good job. Put our hands together and just appreciate our worship team. और क्यों न जोरदार तालियां बजाएं हमारे आराधना की अगुवाई करने वाले हमारी टीम के लिए जिन्होंने सुंदर रीति से आत्मिक आशीषित आराधना में हमारी अगुवाई। I know now you are ready to hear from God's word. और मुझे मालूम है कि आप वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। Are you ready, church? कितने लोग तैयार हैं? Yes, they are ready, and God is ready too. और प्रभु भी तैयार है आपको वचन देने। Pastor Shamji and Paul also is ready tonight. प्रभु के दास पास्टर शाजी और पॉल भी पूरी तैयारी के साथ यहाँ बैठे हैं आपको वचन देने। I am so glad to introduce our guest speaker tonight. और आज मुझे बहुत खुशी है हमारे मुख्य वक्ता का परिचय आपके सम्मुख करते हैं। He is a very popular television preacher back in Kerala, and his podcast over 100 years called Power 100 Countries. और केरल के अंदर एक टीवी चैनल है जो विश्व के कई राज्यों में प्रसारित होता है और उस टीवी चैनल के अंदर के एक प्रमुख वक्ता है आज जो हमारे बीच आए हुए प्रभु। Millions of people are watching him every day. और लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन उनके संदेश को सुनते हैं। And there is a YouTube channel he has, and also every day he produces a short message through WhatsApp and other radio programs. और उनका अपना YouTube चैनल है और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए प्रतिदिन वचन को वो हजारों तक पहुंचा। God has been using tremendously to touch many people all over the world. और परमेश्वर प्रभु के दास के द्वारा विश्व के अंदर बहुत सारे लोगों को स्पर्श करा। Along with the television preaching, and he is a senior pastor of a gospel center church in Venniculam. और केरल के अंदर गॉस्पेल सेंटर चर्च करके वेनिकुलम में कलीसिया है, उस कलीसिया के मुख्य पास That also another fast growing church. और वो एक बढ़ती हुई कलीसिया है। Thank God for God's servant. प्रभु के दास के लिए हम परमेश्वर को ताली बजाते हैं। And shall we give a great Navapur welcome to Pastor Shaji. और जोरदार तालियां बजा के नवापुर के अंदाज में प्रभु के दास का हमारे मध्य में स्वागत करें। Great preacher and teacher. एक बहुत ही अच्छे प्रचारक और बहुत ही अच्छे शिक्षक। സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. बड़े आनंदित हृदय के साथ में मेरे परमेश्वर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। 44ാമത്തെ നവാപൂർ കൺവെൻഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവകൃപയാൽ ഇവിടെ വരുവാൻ ദൈവം എന്നെ യോഗ്യനാക്കി തീർത്തതോർത്ത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. इस 44वें आत्मिक सम्मेलन के अंदर नवापुर में आपके बीच में खड़े रहने के लिए मेरे परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया, मेरे जीवन में यह अवसर दिया, इसलिए मैं दिल से मेरे परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। ഇപ്രാവശ്യത്തെ അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന ഈ കൺവെൻഷൻ എന്നെ കൂടി ക്ഷണിച്ചതിനും പങ്കെടുപ്പാൻ ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചതിനും അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന ഈ സഭയുടെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാരോട് എനിക്കുള്ള അഗീതവുമായ കൃതജ്ഞതയും നന്ദിയും സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. और विशेष करके इस सभा में आपने मुझे आमंत्रित किया, इस संस्था के तमाम अगुओं को, आयोजकों को दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। ഇവിടെ വന്നിരുന്ന സമയം മുതൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ചേർന്ന് ആരാധിച്ചും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. और यहाँ आने के बाद में जब मैंने आपको देखा, आपकी आराधना को देखा, आपकी प्रार्थना को देखा, मेरा दिल आनंद से भर गया। പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേന്ത്യയിലെ അനുഗ്രഹീത കൂടിവരവുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനപങ്കാളിത്തവും ഒപ്പം ആത്മീയത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രശസ്തമായി ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ അനുഗ്രഹീത യോഗത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. विशेष करके उत्तर भारत के अंदर की सबसे बड़ी कलीसियाई कन्वेंशन के आयोजन के अंदर इस सभा के अंदर मिलकर हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, जहां पर वचनों की घोषणा होती है, आत्मिक आराधना प्रकट होती है। ऐसे स्थान पर आने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की, मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद। ഫിലദൽഫിയ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിന്റെ എല്ലാ കർത്തൃദാസന്മാരെയും ഈ സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്ര അച്ചടക്കത്തോടെ, ആത്മനിറവോടെ, ആത്മസാന്നിധ്യത്തോടെ, ഇത്രയും വലിയ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ കൺവെൻഷൻ മഹാദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. फिलाडेल्फिया परिवार को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष करके बड़े ही अनुशासित तरीके से इतनी बड़ी भीड़ में इस सम्मेलन को आयोजित कर पाना आसान नहीं है, प्रभु का अनुग्रह है, इसीलिए ये आयोजन यहाँ पर हो पा रहा है।
നന്ദിയോടെ 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 ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. धन्यवाद हृदय से मैं परमेश्वर को महिमा देता ഞാൻ ആമുഖം നീട്ടാതെ വേഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. हूं। मैं सीधे आपके ध्यान को वचन की ओर ले जाना चाहूँ। ദൈവവചന കേൾവി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുക. और आज का वचन हमारे लिए आशीष का कारण बनने के लिए प्रार्थना के साथ में बने रहे। ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുമെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने आप को हमारे बीच में प्रकट करता है। ശൗമേലിന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ശീലോയിൽ വെച്ച് ശൗമേലിന് ദൈവം തന്റെ വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു എന്ന്. और हम देखते हैं कि शीलो में शमूएल को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा प्रकट हुआ, ऐसा हम बाइबल में पाते हैं। ഇന്ന് രാത്രി പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടാനിടയാകും. यदि आज बड़ी उम्मीद के साथ में आप प्रभु की उपस्थिति में है, जब आप वचन को सुनेंगे, उस सुने जाने वाले वचन के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। എത്ര പേർക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്? ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവം ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് മധ്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം आज की ചെയ്യുക. रात जितने लोग विश्वास करते हैं कि जब ये वचन आपके कानों में जा रहा है, उसी समय परमेश्वर अपने आप को आपको प्रकट करेगा। विश्वास करने वाले ऊंची आवाज में परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ करेगा। Praise the Lord. ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രസംഗത്തിനും ഇല്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. और संसार में और किसी संदेश के अंदर ये विशेषता नहीं है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। നമ്മുടെ ഇടയിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗങ്ങളും സാംസ്കാരിക പ്രസംഗങ്ങളും മതപ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി നടക്കുന്ന ലോകമാണ്. कई प्रकार के प्रचारों को सुनते हैं, राजनीतिक प्रचारों को, अन्य मतों के प्रचारों को, ऐसे कई संदेशों से भरा हुआ आज का संसार പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നടക്കാത്തതൊന്നും ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. लेकिन कोई एक ऐसी बात है जो वहां पर नहीं होती है, वो बात आज रात को यहाँ पर आपके मध्य में होने जा रही है। ദൈവമക്കളും ദൈവദാസന്മാരും ഒരുങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം വചനം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടും. प्रिय, यदि आज रात एक तैयारी के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में है, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर स्वयं अपने आप को हमारे मध्य में प्रकट करने जा रहा है। ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ മനുഷ്യർക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരികയില്ല. ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കും. यदि परमेश्वर अपने आप को हमारे मध्य में प्रकट करेगा, इसके बाद में किसी व्यक्ति को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपना काम स्वयं कर रहा है। ഞാൻ ഈ രാത്രി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം വെളിപ്പെടുന്നത് വരെയാണ് പ്രസംഗികന് റോളുള്ളൂ. ദൈവം വെളിപ്പെടുന്നത് വരെയാണ് പാട്ടുകാർക്ക് റോളുള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കും. आज रात को मैं विश्वास करता हूं कि एक प्रचारक का जो जिम्मेदारी या एक आराधक की जिम्मेदारी केवल उस समय तक रहती है जब तक कि परमेश्वर प्रकट न हो जाए, और एक बार परमेश्वर प्रकट हो जाए, इसके बाद परमेश्वर स्वयं अपने कार्य को कर लेता है। രാത്രി അത് സംഭവിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ തിരുവചനത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. और आज रात को प्रभु हमसे बातचीत करने पाए, उस प्रार्थना के साथ में हम परमेश्वर के वचन को जाना चाहेंगे। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 37-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. प्रेरितों का कार्य उसका 9वां अध्याय और उसके 33वें पद से मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाना ആ चाहता വാക്യം हूं। ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കും, ശേഷം ഹിന്ദിയിൽ കർത്തൃദാസൻ വായിക്കും. और वचन हम ये आपको पढ़ के सुनाएंगे। ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്: ആ കാലത്ത് അവൾ ദീനം പിടിച്ച് മരിച്ചു, അവർ അവളെ കുളിപ്പിച്ചൊരു മാളിക മുറിയിൽ കിടത്തി. प्रेरितों का कार्य उसका 9वां अध्याय और उसका 33वां पद। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു വാക്യമാണത്. इतिहास में से घटित एक घटना यहाँ पर लिखी है। ഇത്രയും വലിയ ജനാവലിയുള്ള ഒരു വലിയ കൺവെൻഷനിൽ ഈ വാക്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റിയതാണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പലവട്ടം ചിന്തിച്ചു. और इतनी बड़ी भीड़ के बीच में जब मैं वचन का प्रचार कर रहा हूँ, मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या इस एक आयत के द्वारा मैं इनको क्या पहुंचाऊं? പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വാക്യത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവിനെ ബോധിപ്പിച്ചു. लेकिन जब मैं प्रार्थना करके तैयारी कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इन वचनों के द्वारा आज मैं यहाँ पर लोगों से बात ആ വലിയൊരു ചിന്തയോടുകൂടി അല്പസമയം വചനം പറയാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. और उन बातों को आज मैं आपके सम्मुख बताने जा रहा ഈ വാക്യത്തിൽ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയാണ്: ആ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. हूँ। और 37वां पद आरंभ होता है उन्हीं दिनों में। അവിടെ മരിച്ചയാളെ കുറിച്ചും മരിച്ച വിധങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और वह कैसे मरे, क्या हुआ, उस बारे में मैं नहीं बोलना चाहता। ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൂതിന്റെ ആ ഭാഗം ഈ ആദ്യത്തെ വാചകത്തിനകത്താണ് और കിടക്കുന്നത്. आज रात
परमेश्वर जिस संदेश को हम तक पहुंचाना चाहता है वो संदेश इन दो पदों के अंदर छिपा हुआ है। ആ വാചകം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ആ കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. और यहाँ पर वो वचन आरंभ होता है उन्हीं दिनों में. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിക്കകത്ത് 6 പ്രാവശ്യം 6 വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗത്ത് ആ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട്. और प्रेरितों के कार्य की पुस्तक के अंदर उन्हीं दिनों में इस प्रकार से 6 स्थानों पर इस्तेमाल किया गया. വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി എന്ന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് 6 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്ന വാക്കാണ് ആ കാലത്തെന്നുള്ളൊരു വാക്ക്. और प्रेरितों के कार्य के अंदर परमेश्वर के कई कार्यों को प्रकट करने के लिए लगभग 6 बार इस पद का इस्तेमाल लिया गया है कि उन्हीं दिनों में. 6 കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് രാത്രി പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. मुझे नहीं मालूम आज रात उन 6 बातों को मैं बता എങ്കിലും या नहीं. ചില ഭാഗങ്ങൾക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. लेकिन कुछ भागों में से होकर मैं आपको ले जाना चाहता हूं. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലെ ഈ വാക്കുകൾ വരുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. और जहां जहां पर उन्हीं दिनों में यह पद आया है उन सारे जगहों में बड़ा बदलाव आया है. വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിനകത്ത് വലിയ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്, മേജർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്. और बाइबल के अध्ययनकर्ता कहते हैं कि जहां जहां उन्हीं दिनों में आया है वहां पर एक महत्वपूर्ण बदलाव, एक परिवर्तन हुआ है. ഒരു കാര്യം ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിലെ ദൈവസഭയുടെ ചരിത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖത്തിലെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം. और विशेष करके इसी पुस्तक के आरंभिक अध्यायों के अंदर कलीसिया के प्रारंभिक इतिहास के बारे में लिखा गया. സഭ എല്ലാ കാലത്തും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുകയല്ല. कलीसिया हर समय में हर युगों में एक जैसी नहीं रहती. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിതികൾക്ക് ഭേദം വരുത്തുന്ന ദൈവം അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. उसका अर्थ यह है कि परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर कलीसिया के द्वारा अपने आप को प्रकट करता रहता है. 44ാമത്തെ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ മാറ്റവുമായി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു പുതിയ കാലം തുടങ്ങാൻ പോകുകയാണ്. इस 44वें आत्मिक सम्मेलन में आप पहुंचे हुए आप में से हर एक से मैं कहना चाहूंगा, यदि एक बड़े परिवर्तन की उम्मीद लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं, आज रात को आपके जीवन के अंदर एक परिवर्तन को आप अनुभव करके ही आप यहाँ से वापस जाने पाओगे. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. विश्वास करने वाले ऊंची आवाज में परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ करें. ഈ അനുഗ്രഹീത സഭയുടെ പുതിയൊരു കാലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. इस आशीषित कलीसिया का एक नए युग की उम्मीद रखने वाले ऊंची आवाज में परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ करें. ഫിലദൽഫിയ ചർച്ചയിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രികാലം നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ പുതിയൊരു കാലം തുടങ്ങാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്ന് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറഞ്ഞാൽ എത്ര കർത്തൃദാസന്മാർക്ക് അത് സ്തോത്രത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും. फिलाडेल्फिया के पास वालों, आज रात आत्मा में मैं घोषणा करना चाहता हूं, आपकी सेवकाई के अंदर एक नया अध्याय, एक नया आयाम आज रात से आरंभ होने जा रहा है. कितने लोग विश्वास करने को तैयार हैं? ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു ഗ്രാമീണ സഭകളുമായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരോടെ കൂടി വരുന്ന ദൈവമക്കളോട് പറയാം, കർത്താവിന് ഹിതമെങ്കിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ സഭയുടെ മറ്റൊരു കാലത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ വിശ്വാസമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തയ്യാറാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനാമുറിയിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. आज रात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अलग अलग जगहों में, अलग अलग स्थानों में, छोटे छोटे झुंडों में आप प्रभु की आराधना करते आए होंगे, लेकिन आज रात को मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे प्रार्थना कक्ष में मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा, एक बदलाव का मौसम आपकी सेवकाई में, आपके जीवन के अंदर आज रात से आरंभ होने जा रहा है. मिलकर विश्वास से स्वीकार कीजिए. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ജീവിതത്തിന്റെ നിലവാരങ്ങളെ മാറ്റാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. आपके जीवन के हालातों को बदलने के लिए आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है. 6 ഘട്ടങ്ങളിലായി അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ ആ കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. आप प्रेरितों के कार्य के अंदर 6 जगहों में उन्हीं दिनों में करके कई विषयों को बताया गया है. കർത്തൃദാസന്മാരും ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവരും വാക്കുകൾ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സ്തോത്രത്തിൽ ജാഗരിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ദൈവം यदि വിശ്വസ്തനാണ്. आज रात आप ध्यान से वचन को सुनेंगे और जब वचन आपके पास में आएगा उस वचन को आप स्वीकार करेंगे, आपका जीवन आज रात को बदल जाएगा. ആ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ വാചകം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:15 കിടക്കുന്നത്. और प्रेरितों के कार्य 1:15 में सबसे पहले उन्हीं दिनों में ये शब्द हम देखते हैं. ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, ആ കാലത്ത് ഏകദേശം 120 പേരുടെ ഒരു സംഘം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ और 1:15 में लिखा है कि उन्हीं दिनों में 120 व्यक्तियों
കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്യവും ആരംഭിക്കുന്നത്. और वह भी आरंभ हो रहा उन्हीं दिनों में. ആ കാലത്തിന്റെ എല്ലാ പശ്ചാത്തലവും നവാപൂർ കൺവെൻഷൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. और मुझे मालूम है आप पहली बार वचन नहीं सुन रहे, सालों से आप वचन सुन रहे हैं, इसलिए मुझे उस पद के पृष्ठभूमि बताने की जरूरत नहीं है. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ പുനരുത്ഥാനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏകദേശം 120 പേർ അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात 120 लोगों का एक झुंड उस ऊपरी अटारी में इंतजार कर रहा था. ഈ 15ാം വാക്യത്തിനകത്ത് അവർ കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും और 15वें पद में लिखा है कि जब वे लोग वहां पर बैठे हुए थे, उस ऐसा लिखा है तो തൊട്ട് മുകളിലെ 14ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വെറുതെ വന്നു പോവുകയല്ല, അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. लेकिन 14वें पद में हम समझ पाते हैं कि वे वैसे ही आकर नहीं बैठे थे, लेकिन वे वहां पर एकचित्त होकर प्रार्थना में लगे हुए थे. ദൈവസഭ വെറുതെ കൂടി വരുന്നവരല്ല. ദൈവസഭ കൂടി വരുമ്പോഴൊക്കെയും ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ നടക്കും. കാരണം അവർ കൂടി വരുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി വരുന്നവരാണ്. आज रात को मैं आपको बताना चाहूंगा, जब परमेश्वर के लोग एकत्रित होते हैं, वो वैसे ही वहां पर एकत्रित नहीं होते, लेकिन वे एक मन होकर प्रार्थना में लोलीन रहते हैं और उसके कारण पवित्र आत्मा का कार्य उनके मध्य में प्रकट होता है. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചോണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തെ മാത്രം പിടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരണം തരാം. और अन्य बातों को छोड़कर उसी बात में आकर कुछ बातों को मैं आपको बताऊं. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചില ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി വന്നപ്പോൾ कुछ लोगों का समूह कुछ दिन हटकर प्रार्थना करने के लिए जब इकट्ठा हुआ, ചുരുക്കം ചില വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ जब कुछ दिन प्रार्थना के लिए उन्होंने समय निकाला, ദൈവം കാലം മാറ്റാൻ ആരംഭിച്ചു. परमेश्वर ने युगों को बदलना आरंभ कर दिया. ദൈവം സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വരുത്താൻ ആരംഭിക്കുക. परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने लग गया. ഇന്ന് രാത്രി 5ാം തീയതി തുടങ്ങിയ ഈ ആത്മീക സമ്മേളനം തീരുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ദൈവമക്കൾ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചായിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ചില വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ പരിവർത്തനം നടത്തി കാലം മാറ്റാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവം. आज रात हमें ये समझना है, 5 तारीख से हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में लगे हुए हैं. हमारा परमेश्वर इस कन्वेंशन के समाप्त होने से पहले हमारे बीच में अपने कार्य को प्रकट करेगा, हमारी परिस्थितियों को बदलेगा और एक नई सामर्थ के साथ में हमें यहाँ से वापस वो भेजेगा. ആ കാലത്ത് നടന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറയാം. और उन दिनों में हुई 3 बातें मैं वहां से बोलूं. ആ കാലത്ത് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി വന്നു. उन्हीं दिनों में वे प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. परमेश्वर की उपस्थिति में एकजुट होकर प्रार्थना करना आरंभ किया. അവരോട് വായിച്ചത് ആ കാലത്ത് പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നാണ്. और वहां लिखा है कि उन दिनों में पतरस उठ खड़ा हुआ. അവിടെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാനല്ല എഴുന്നേറ്റത്. वहां पर वो प्रचार करने के लिए नहीं खड़ा അവിടെ हुआ, ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് എഴുന്നേറ്റത്. वो एक बात को कहने के लिए खड़ा हुआ. പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണ്. और उसने इस प्रकार से कहा, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നിവർത്തി വരണം. जो बातें पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है वे बातें पूरी होनी है. ദാവീദ് മുഖാന്തരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നിറവേറലുണ്ടായേ പറ്റൂ. दाऊद के मुख से पवित्र आत्मा के द्वारा जो बातें कही गई थी वे बातें पूरी होनी है. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൂടി വന്നപ്പോഴാണ് പഴയ കാലത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിറവേറാനുണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടായത്. प्रियो, जब वे प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए, पवित्र आत्मा ने उन्हें याद दिलाया कई पुरानी भविष्यवाणियों को जो पूरा होना बाकी था, उन्होंने वो पकड़ ली. ഇന്ന് രാത്രികാലം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഈ അനുഗ്രഹീത കൂട്ടായ്മയുടെ പുറകിൽ ഇനിയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്ന് ആത്മാവിന്റെ രാത്രിയാണ് प्रिय ചെയ്യുന്നത്. भाइयों, प्रिय बहनों, आज रात को यदि मैं और आप प्रार्थना में एकजुट हो जाएंगे तो पिछले दिनों में जो नबूवतें, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे लिए दी थी, उन बातों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है. ऐसा गहरा विश्वास हमारे जीवनों में परमेश्वर पहुंचाने जा रहा है. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ദാവീദിനെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം നിറവേറാനുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമായത് അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്നപ്പോഴാണ്. सदियों पहले दाऊद के मुख से जो भविष्यवाणी के वचन कहे गए थे उनको स्मरण आया जब वे प्रार्थना में बैठे थे कि वे बातें पूरा होना बाकी है. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിറവേറാനുണ്ടെന്ന്, നിന്റെ സഭയിൽ നിറവേറാനുണ്ടെന്ന്, നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിറവേറാനുണ്ടെന്ന് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രാത്രിയാക്കി മാറ്റട്ടെ.
लिखी हुई है, पूरा होना बाकी है, उन बातों को पवित्र आत्मा हमें याद दिलाने जा रहा है। ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവവേലക്കാരോടും കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ഭാരമുള്ളവരോടും ദൈവമക്കളോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയിൽ പറയാം, എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതും പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതുമായ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറാൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം 2024 കൂടിവരവിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിറവേറണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, എന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ, ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സഭയിൽ, എന്റെ കോൺഗ്രിഗേഷനകത്ത് ചിലത് നിറവേറണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുക. സ്വർഗം അതിന്റെ വലിയ വിടുതലുകൾ അയക്കാൻ പോകുന്നു. आज रात को यदि प्रार्थना में मैं और आप बने रहेंगे, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका परमेश्वर आपको याद दिलाने जा रहा है उन सारी बातों को जो आपके जीवन में पूरा होना बाकी है। और आज रात को पवित्र आत्मा आपसे कहता है, विश्वास के साथ में यदि आप स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो पवित्र आत्मा आपको पुरानी प्रतिज्ञाओं के पूर्तिकरण के दिनों में, इन दिनों में ले जाने जा रहा है। विश्वास करने वाले ऊंची आवाज में परमेश्वर को महिमा देना आरंभ करें। हालेलुया, हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। ദൈവം കാലം മാറ്റുന്നത് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടാണ്. देखिए परमेश्वर युगों को कैसे बदलता है, पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों के पूर्तिकरण के द्वारा वो युगों को बदलने वाला परमेश्वर। ഒരു പ്രവാചകനെ പോലെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്ന് പറയാം, പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ ദൈവത്തിന് പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ഫിലദൽഫിയ ചർച്ചിനോടും ഇതിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നവരോടും ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണയിൽ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അത് നിറവേറുന്ന ഒരു കാലമാക്കി മാറ്റാൻ സ്വർഗ്ഗം ഇന്ന് രാത്രി ജനങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. आज रात फिलाडेल्फिया परिवार से पवित्र आत्मा कहना चाहता है, आपके पितरों के द्वारा, आपके पुरखाओं के द्वारा, आत्मिक अगुओं के द्वारा जो दर्शन देखा गया था, जो प्रतिज्ञा उन्होंने पाई थी, उन प्रतिज्ञाओं के पूर्तिकरण के दिनों में पवित्र आत्मा मुझे और आपको लेकर आ गया है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദാവീദ് മുഖാന്തരം പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന തിരുവെഴുത്ത് നിവൃത്തിയാകാൻ കാരണമായി. पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से जिन वचनों की घोषणा की थी, उन वचनों के पूर्तिकरण का समय आ पहुंचा। യഹൂദന്മാരെ പേടിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണശേഷം അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടാതെ ചതറിപ്പോയിരുന്നെങ്കിൽ, കാര്യപരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അത് നിവർത്തിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ കാര്യമില്ലാതെ പോയത്. यीशु मसीह की मृत्यु के बाद में डरकर वे तितर-बितर हो जाते, वे एकत्रित नहीं होते, तो उस वचन का पूर्तिकरण वहां पर नहीं होता। ഇന്ന് രാത്രി നീ ഇവിടെ വന്നത് നന്നായി. आज रात अच्छा है आप यहाँ पर, ഇന്ന് രാത്രി ആരാധനയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ളത് നന്നായി. इस आराधना में आप हैं, ये अच्छी बात है। ഇന്ന് രാത്രി ദൈവദാസന്മാരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉള്ളത് നന്നായി. आज रात आप आपके प्रभु के दासों के साथ में है, ये एक उत्तम बात है। ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഉള്ളത് നന്നായി. आज रात प्रभु की उपस्थिति में आप हैं, ये आपके लिए अच्छा है। നിങ്ങൾ വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിലും ഈ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് നന്നായി. आप अलग-अलग जगहों से आए होंगे, यहाँ के निवासी होंगे, लेकिन आप यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति के शामियाने के नीचे बैठे हैं, आप आशीष पाने जा रहे हैं। കാരണം ദൈവത്തിന് നിവർത്തിക്കാനുള്ളിടത്താണ് നീ വന്നിരിക്കുന്നത്. क्योंकि आप यहाँ पर इसलिए आए हैं कि जो बातें प्रभु ने आपसे पिछले दिनों में कही थी, उन बातों को आपके जीवन में पूरा करवाने के लिए आपका परमेश्वर आपको यहाँ पर लेकर आया है। ആ കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നിവർത്തിയാകാനിടമാണ്. उन्हीं दिनों में परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने जिन बातों की घोषणा की थी, उनका पूर्तिकरण वहां ഈ हुआ। വാക്യത്തിന്റെ പുറകിലെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. और इस वचन के पीछे की बातों की ओर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहूंगा। ഞാൻ ആ സാധ്യത മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എടുത്ത് मैं കാണിക്കാം. वो संभावना आज आपके सामने रख रहा हूं। ഈ കാലത്ത് നടന്ന രണ്ടാമതൊരു വിഷയം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ और പറയാം. उन्हीं दिनों में हुई दूसरी एक बात मैं बताऊं। അത് മത്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ, ഒരിക്കലും സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പോസ്തോലിക നിരയിലേക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടായതാണ്. और मत्तियास नाम का एक साधारण व्यक्ति, जो साधारण में साधारण व्यक्ति था, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया और वो प्रेरित सेवकाई में प्रेरितों में से एक हो गया। ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. और उसके बारे में इस प्रकार से लिखा है, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നാനം നടന്ന കാലം മുതൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം വരെ കർത്താവിനെ പിരിയാതെ കൂടെ നടന്നൊരു മനുഷ്യനാണ്. और मत्तिया के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह के बपतिस्मे से लेकर यीशु मसीह के स्वर्गारोहण तक यीशु के साथ में चला हुआ एक साधारण व्यक्ति था मत्तिया। ഒരിക്കൽ പോലും അപ്പോസ്തലന്മാരായിരിക്കുന്ന 12 പേരുടെ നിരയിലേക്ക് വരുവാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്ത
10 മനുഷ്യൻ. और कभी भी उसके जीवन में कोई संभावना नहीं थी कि उन 12 प्रेरितों के समूह में एक वो बन जाए. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പരിശ്രമവും നടത്താത്ത മനുഷ്യൻ. उसके लिए उसने कोई यत्न भी नहीं किया कि वो किसी भी रीति से उन 12 में से एक ആ കാലത്ത് ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുകയാണ്. लेकिन उन दिनों में एक अद्भुत कार्य हो रहा है. ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്ത, जिसके जीवन में कोई ഒരു संभावना नहीं, പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത, जिसके जीवन में कोई उम्मीद नहीं, അതിനുവേണ്ടി ഒരു പരിശ്രമവും നടത്താത്ത जिसने उस कार्य के लिए कोई यत्न नहीं ഒരു किया, സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനെ एक साधारण व्यक्ति സുവിശേഷങ്ങളിൽ എങ്ങും പേര് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. जिसका नाम सुसमाचारों में कहीं नहीं है, ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിങ്ങളിൽ ആരെ പോലെ പുറകിലിരിക്കുന്ന, भीड़ में से आप में से किसी एक के समान वो अनजान पीछे बैठा हुआ था, ഒരിക്കൽ പോലും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലാത്ത जो कभी मंच में नहीं आया था, वह ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞറുക്ക് വീഴുകയാണ്. उस व्यक्ति के नाम में चिट्ठी गिर रही ആ है. കാലത്ത് ദൈവം ചിലരെ കണ്ടുവെച്ചവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണ്. उन दिनों में जिन पर परमेश्वर की दृष्टि थी और जो छिपे हुए थे उन्हें परमेश्वर बाहर निकाल रहा ഈ है. രാത്രിയിലും ആ പദ്ധതി ദൈവം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. आज रात भी प्रभु उस कार्य को यहाँ पर कर रहा है. പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ചിലരെ ദൈവം തൊടാൻ പോവുകയാണ്. आपको लग रहा है कि आपको कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जान रहा, लेकिन आज रात आपका परमेश्वर आपको छू रहा ഒരു है. സാധ്യതയില്ലാത്ത ചിലരെ ദൈവം കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. आप कह रहे हैं मेरे जीवन में कोई संभावना नहीं, लेकिन प्रभु कह रहा है मैंने मेरी दृष्टि तुझ पर लगा रखी है. എവിടെയോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. प्रभु किसी न किसी को कहीं न कहीं इस्तेमाल में लेना चाहता है. ഏതോ പ്രത്യേക നിരയിലേക്ക് ദൈവത്തിന് തന്നെ കൊണ്ടുവരാനുണ്ട്. परमेश्वर आपको एक अगले स्तर के अंदर पहुंचाना चाहता है. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുണ്ട്. आपकी उम्मीद से कहीं बढ़कर, आपकी सोच से कहीं बढ़कर एक उन्नत स्तर में आपका परमेश्वर आपके हाथ को पकड़कर निकालना चाहता है. ഈ രാത്രിക്കാലം നീ ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും പാസ്റ്ററാണെങ്കിലും വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത്, ദൈവം കണ്ടുവെച്ച ചിലരെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാലമാണിത്. आज रात इस भीड़ में आप कहीं भी क्यों न बैठे हो, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, लेकिन प्रभु की दृष्टि आप पर है. आप छिपे हुए नहीं रहेंगे. आपका परमेश्वर आपको हाथ पकड़कर आपको बाहर निकाल के आपको पहुंचा देगा. Yes. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Rabana shakana hadana vashandhana ragadana. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ രാത്രികാലം നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിഗതികളെ ഭേദം വരുത്തിക്കൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ചിലരെ നേരെ മാറ്റി നിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. आज रात ध्यान से सुनिए. आप कह रहे होंगे मुझे कोई नहीं पूछता, मैं किसी काम का नहीं, लेकिन आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है मेरी दृष्टि आप पर है, मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे इस्तेमाल में लेने जा रहा हूं. Yes Lord. Hallelujah. Rakamana dharava shanthana darachasya. Rikana vashanthana ragadiya darachasya. രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നോ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നോ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നോ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നോ ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം വന്ന് പോയവരിൽ ചിലരെ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം നിന്റെ കസേരയ്ക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് തൊട്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നിന്നെ ഇന്നായിരിക്കുന്ന നിരയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നിരയിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്താൻ ഒരു മനുഷ്യനല്ല, ഈ ചർച്ച് ലീഡേഴ്സിനല്ല, സ്വർഗസ്ഥനായ നിന്റെ ദൈവത്തിന് പ്ലാനുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുക. हो सकता है हर साल आप अलग अलग राज्यों से दूर से सफर करके इस सभा में आते होंगे, आप बैठकर चले जाते होंगे और आपको लगता होगा कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा, लेकिन आज रात मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके परमेश्वर के पास में आपके लिए एक योजना है और वो पहुंचाने जा रहा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എന്നും ജീവിതത്തിന്റെ പുറകിൽ നിലയിൽ മാത്രം നിൽക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ, जिंदगी में आपको लग रहा है मेरी किस्मत खराब है, मैं हमेशा पीछे ही रह जाऊंगा, शायद आप सोच रहे होंगे ജനിച്ച സാഹചര്യം കൊണ്ടും ജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം കൊണ്ടും എല്ലാവരുടെയും പുറകിലേക്ക് മാത്രം നിൽക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടു. शायद आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत खराब होगी, आपके समाज में कोई आपको पूछता नहीं होगा और उसके कारण आपने सोच लिया होगा मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. പക്ഷെ നീ വന്നിരിക്കുന്നത് നിന്നെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന യേശുവിന്റെ അടുക്കലാണ്. लेकिन आज रात को ध्यान से सुनना, आप वैसे ही नहीं आए हैं, आपको पहुंचाया गया है, आपका परमेश्वर आपको लेकर आया है और वो आपसे व्यक्तिगत बात कर रहा है. രാത്രി നിങ്ങൾ എത്ര പേരുടെ മനസ്സിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരുന്നുണ്ട്? आज रात कितने लोग हैं
जो ऐसा सोच रहे हैं। പ്രസംഗികൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് ബോധ്യം വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. और एक प्रचारक होने के नाते आज रात आत्मा में मेरी जिम्मेदारी है कि आप में से हर एक के अंदर उस इच्छा को मैं जागृत कर दूं कि आप भी सोचने लग जाए. ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു ഗ്രാമങ്ങൾക്കകത്ത് ഒതുങ്ങി കൂടി നിൽക്കുന്ന നിന്നോട് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം പറയുന്ന വാക്ക് നീ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായ आपके गांव का नाम शायद कोई नहीं जानता होगा, गांव में आपको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आज रात आपके परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करने के लिए तैयार हो जाए. എല്ലാവരും കുടിലിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी झोपड़ियां बदल जाएगी, कल आपको महल मिल जाएगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ. നീ കിടക്കുന്ന ആ പാപത്തിന്റെ ചേറ്റിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഒരു പാറയിലേക്ക് ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുന്നു. आप जिस पाप के दलदल में आज डूब रहे हैं, उस पाप के दलदल से आपके हाथ को पकड़कर आपको उठाएगा और उस चट्टान पर आपके पैरों को स्थिर करेगा. ये हमें आज रात को आपको बता रहा. ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും നന്നാവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചതുപ്പ് തലത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം നിന്നെ ഉറപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. അതിനാണ് ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. पाप रूपी दलदल में आप कितना भी प्रयास करें, आपके अंदर इच्छा होगी जीवन जीने की, लेकिन उस दलदल में आप डूब होंगे. आपके स्वयं के प्रयास जहां पर असफल हो रहे हैं, ऐसे स्थान में आपका परमेश्वर कह रहा है उस दलदल में से मैं तुझे निकालूंगा और चट्टान पर मैं तुझे स्थिर करने जा रहा हूं. ഞാൻ പ്രത്യേകം കർത്തൃവേല ചെയ്യുന്ന കർത്തൃദാസന്മാരോടും പറയാം. विशेष करके प्रभु की सेवा करने वाले प्रभु के दासों से दासियों से आज रात में कहूं, നിങ്ങൾ ഈ രാത്രി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കും. आज रात विशेष आप प्रार्थना करते रहे. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ നിരമാറ്റി നിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള आपका परमेश्वर कतार में से आपको बाहर निकालकर आपको आशीष करने का मन आज रात को आपके परमेश्वर के पास है. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ഇന്ന് രാത്രി അധരങ്ങൾ തുറന്ന് ദൈവാത്മാവിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്വർഗ്ഗം അത് ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുക. जितने सेवक लोग यहाँ बैठे हैं, आज रात को यदि आप विश्वास करते हैं कि आपको भीड़ में से बाहर निकालकर आपको व्यक्तिगत रीति से आशीष करने वाला परमेश्वर आज रात यहाँ है, मिलकर ऊंची आवाज में परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ कीजिए. ആമേൻ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നവരെ നിറയ്ക്കാനിടയായി. और दूसरे अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा वहां पर उतर आया. ആ ഭാഗം അധികം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നറിയാം, പക്ഷെ മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോരുകയാണ്. और दूसरे पद भाग की ओर आज रात में आपके ध्यान को ले जाना चाहूंगा. ആ കാലത്ത് അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു. उन्हीं दिनों में उन पर पवित्र आत्मा आ गया. ഒന്ന് തിരുവെടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിവൃത്തിയാകാനിടയായി. पवित्र शास्त्र में जो बातें लिखी हुई थी वे बातें वहां पर पूरी हुई. രണ്ട്, ഒട്ടും സാധ്യതയില്ലാത്ത ചില ആളുകളെ ദൈവമായ കർത്താവ് ചില മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനിടയായി. दूसरा, ऐसे कोई लोग जिनके जीवन में कहीं कोई संभावना नहीं थी, कोई उम्मीद की किरण नहीं थी, ऐसे लोगों को मुख्य स्थान में परमेश्वर लेकर. മൂന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരാനിടയായി. तीसरा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन पर उतर आया. ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ നടന്നതോടുകൂടെ ദൈവസഭ അവിടെ ഉടലെടുക്കാൻ സംഭവം. और ये तीन बातें होने के कारण परमेश्वर की कलीसिया का प्रादुर्भाव, कलीसिया की शुरुआत वहां पर हो गई. അതോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾക്ക് നീക്കുപോക്ക് വരാൻ. उसके साथ में सब बदल गया. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ 2-ാമത് ആ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്നത് 6:1 और उसके बाद में 6 अध्याय के पहले पद के अंदर हम देखते हैं उन दिनों में वो शब्द दोहराया जाता ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ആ ഭാഗം കൂടി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില മിനിറ്റുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ और ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आज रात उस पद की बातों को भी आपके बीच में रखकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं. 6:1 പ്രകാരമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 6:1 में लिखा है, ആ കാലത്ത് ശിഷ്യന്മാർ പെരുകി വരുമ്പോൾ, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी. ആ കാലത്ത് ശിഷ്യന്മാർ പെരുകി വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് और എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. वहां लिखा है कि उन दिनों में चेलों की संख्या बढ़ने लगी. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെരുകി വരിക. वहां लिखा है कि संख्या बढ़ने लगी. ദൈവസഭയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. परमेश्वर की कलीसिया की विशेषता है. 5 അധ്യായങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 5 अध्याय पहले, സഭ പെരുകാൻ ആരംഭിച്ചു. 5 अध्याय के बाद में हम देखते हैं कि कलीसिया बढ़ने लगी, ശിഷ്യന്മാർ പെരുകി വരാൻ തുടങ്ങി. चेलों की संख्या बढ़ने लगी. 4-5 അധ്യായങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 4-5 अध्यायों के बाद വളർന്നു എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, वहां पे बड़ा ऐसा नहीं लगा, വർദ്ധിച്ചു എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, वहां पे कुछ वृद्धि हुई ऐसा नहीं. പെരുകി എന്നാണ് वहां എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. लिखा है कि भीड़ की भीड़ वहां पर बढ़ने लगी. മൾട്ടിപ്ലൈ गुणात्मक रीति से वो बढ़ने लगी എണ്ണത്തിൽ കൂടുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി പെരുകി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. और संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ने ഞാൻ लगी. ദൈവസഭയുടെ ഒരു സ്വഭാവം പറയാം.
प्रभु की कलीसिया की एक का स्वभाव, ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയാം. प्रभु के कलीसिया के अंदर आप पहुंचे हुए लोगों का स्वभाव में बताओ. വളരാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ വളരുകയല്ല, പെരുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. देखिए, स्वाभाविक रीति से जो आप बढ़ते हैं, उस अवसर आपको मिल जाए तो आपकी वृद्धि स्वाभाविक वृद्धि नहीं, लेकिन उससे कई गुना बढ़ोतरी, कई गुना वृद्धि हमारे जीवनों में परमेश्वर प्रदान करेगा. ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സഭയെ കുറിച്ച് ഭാരമുള്ള ശുശ്രൂഷയുള്ള ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളും കർത്തൃദാസന്മാരും അധികം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. और जब मैं इस भाग में से बोल रहा हूं, विशेष करके जितने सेवक लोग यहाँ बैठे हैं, आप प्रार्थना करना आरंभ करें. प्रभु का आत्मा आपसे कुछ कहना चाहता है. പെരുകാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ളിടത്താണ് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് നട്ടിരിക്കുന്നത്. परमेश्वर ने हमें उन स्थानों में हमें स्थापित किया है जहां पर एक बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है. ലോകം മുഴുവൻ എതിരാണെങ്കിലും, ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ എതിരാണെങ്കിലും, ദൈവത്തിന്റെ സഭയുടെ സ്വഭാവം ഇതാണ്. അതിനൊരു അവസരം ദൈവജനം കൊടുത്താൽ അത് പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. देखिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, चाहे कहीं कोई संभावना के किरण नहीं हो, लेकिन प्रभु की कलीसिया की खासियत ये है, यदि आप तैयार हैं तो आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं पाएगा. परमेश्वर आपकी कदम, आपकी संख्या को बढ़ाता चला जाएगा. ദൈവസഭയുടെ വളർച്ചയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയില്ല. देखिए, कलीसिया की बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സഭയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോടും പറയാം. और कलीसिया के अंदर के विश्वासी सदस्य आपसे मैं कहना चाहूंगा, കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചവരോട് പറയാം. जिन्होंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, मैं आपसे बात कर रहा हूं. സ്നാനപ്പെട്ട ദൈവമക്കളോട് പറയാം. जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उनसे मैं बात कर रहा हूं. ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് നിരന്തരമായി കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നവരോട് പറയാം. आप कलीसिया में निरंतर संगति करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं. നിന്റെ വളർച്ചയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോകത്തിനൊരു ശക്തിക്ക് കഴിയില്ല. देखिए, आपकी बढ़ोतरी को रोकने की ताकत इस संसार में किसी के पास नहीं है. നീ വളരുകയല്ല, പെരുകുകയാണ് വേണ്ടത്. आपकी वृद्धि स्वाभाविक नहीं, लेकिन एक अलौकिक वृद्धि परमेश्वर आपको देने जा रहा है. നിന്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. आपका जीवन आशीषित होना है. ആ കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ് അവിടെ. उन्हीं दिनों में ऐसा आरंभ होगा. മറ്റൊരു സ്ഥിതി വെളിപ്പെടുകയാണ്. एक अन्य परिस्थिति प्रकट होती है. ആ കാലത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണം പെരുകി വരുന്നു. उन दिनों में चेलों की संख्या बढ़ने. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. आज रात, अभी थोड़ी देर बाद में हम मिलकर प्रार्थना ഈ करेंगे. വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ इस वचन के आधार में നിന്റെ ജീവിതത്തെ മുരടിപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന, जिन बातों ने आपके जीवन की बढ़ोतरी को रोक रखा, നിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ മുരടിപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന, आपकी सेवकाई को जिन बातों ने रोक रखा है, സഭയുടെ വളർച്ചയെ മുരടിപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന कलीसिया की बढ़ोतरी को जिन बातों ने रोक रखा, എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും चाहे कैसी भी समस्या क्यों न हो, അതിന്റെ മീതെ പെരുകേണ്ടതിന്, उसके ऊपर एक बढ़ोतरी के लिए, അത് രോഗമാണെങ്കിലും, चाहे वो बीमारी क्यों न हो, പൈശാചിക ബാധയാണെങ്കിലും, चाहे वो दुष्टात्मा की ताकत क्यों न हो, ദുഷ്ടശക്തിയുടെ പോരാട്ടമാണെങ്കിലും, या अंधकार का प्रभाव क्यों न हो, എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എതിർപ്പാണെങ്കിലും, कहीं से भी आने वाला विरोध क्यों न हो, ഈ രാത്രികാലം നാം വിശ്വസിക്കണം. आज रात हमें विश्वास करना है. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ വളർച്ചയ്ക്ക് ദൈവം നട്ടിരിക്കുന്നതാണ് സഭ. परमेश्वर की एक बड़ी बढ़ोतरी के लिए, एक अभिवृद्धि के लिए आपको जहां पर आप हो वहां पर आपको बोया गया है. സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാൽ, कलीसिया के अंदर एक आत्मिक माहौल यदि हो तो അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം കടത്താതിരുന്നാൽ, वहां पर राजनीति नहीं हो, ജനീക പ്രവൃത്തികൾ वहां കൊണ്ടുവരാതിരുന്നാൽ, पे शरीर के कार्य नहीं हो तो കർത്താവിന്റെ സഭ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. परमेश्वर की कलीसिया निश्चित बढ़ोतरी को पाएगी. ഈ ചർച്ചിനോട് പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് और आज इस कलीसिया से मैं बात करने का अवसर प्रभु ने मुझे दिया ഞാൻ है. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പറയുകയാണ്. पवित्र आत्मा की प्रेरणा में आपको आशीषित करके आज रात को मैं कह रहा हूं, ഇത് എന്റെ വളർച്ച നിന്നിട്ടില്ല. इसकी वृद्धि रुकी नहीं है. ഇതിന് പെരുകാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ये तो बढ़ने जा रहा है. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, यदि आप प्रार्थना के लिए तैयार हैं, ആത്മീയത്തിന് തയ്യാറാണെങ്കിൽ, आत्मिक बातों के लिए आप तैयार हैं तो നവാപൂർ കൺവെൻഷൻ ഇവിടം കൊണ്ട് നിൽക്കത്തില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയിൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. आज रात यदि आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं, आज रात यदि आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, आपका परमेश्वर आपसे कहता है, आपका परमेश्वर आपको चारों दिशाओं में बढ़ाने जा रहा है. यह स्थान छोटा पड़ जाएगा. ऐसी बढ़ोतरी को पवित्र आत्मा इन दिनों में हमारे जीवनों में, हमारी कलीसियाओं में देना चाहता है.
ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നവർക്കും അത് അനുഗ്രഹമാണ്. आप कलीसिया के अंदर आ गए हैं, आप आशीष के वारिस बन गए. ദൈവത്തിന്റെ സഭ പെരുകാൻ തുടങ്ങി. परमेश्वर की कलीसिया बढ़ने लगी. എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നിലവാരത്തിലാണ്. असंख्य रीति से लोग आने लगे. സഭകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. कलीसिया की संख्या बढ़ने लगी. ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടാൻ തുടങ്ങി. चेलों की संख्या बढ़ने लगी. സഭയിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയാണ്. वहां पर एक गड़बड़ी हुई. ആത്മിക ജീവിതത്തിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. आत्मिक जीवन यात्रा में हो सकता है कठिनाइयों का, चुनौतियों का आपको सामना करना. ജീവിതത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നാളുകളിൽ, വളർച്ചയുടെ കാലങ്ങളിൽ, നല്ല നാളുകളിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കയറി വന്നേക്കാം. जीवन के आशीषों के मौसम में, आपके अच्छे दिनों में हो सकता है कुछ चुनौतियां आपके सामने आए. നിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നാളുകളിൽ കയറി വരുന്ന വിഷയങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം തുടച്ചു കളയണം. आपकी सेवकाई के आत्मिक सफर के उस बढ़ोतरी के बीच में जिन चुनौतियों ने आपको रोक रहे, आज रात आपका परमेश्वर वहां पर आपके लिए कार्य करना चाहता है. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ പെരുക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല, പക്ഷെ പരിഹരിക്കാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. आज रात को हमें विश्वास करना है. हमें कैसे समयों में आप पहुंचे हैं जहां पर परमेश्वर अपनी कलीसिया को बढ़ाने जा रहा है, लेकिन इस बढ़ोतरी के सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न आ जाए, वो आपको कमजोर नहीं करेगा, आपको बढ़ाएगा. ഇന്ന് രാത്രി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. आज रात कुछ चुनौतियां जो आपकी गति को धीमा कर रही है, आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है मैं वहां पर कार्य करना. നാം ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ मिलकर जब प्रार्थना करेंगे प्रभु का हाथ वहां पर प्रकट होगा. ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം വരികയാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി. प्रेरितों के कार्य के अंदर 3 अध्याय में हम देखते हैं कलीसिया में पहली चुनौती आ गई. 3 പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി നേരിട്ടത്. 3 प्रकार की चुनौतियां वहां आई. അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നമാണിത്. उसमें से पहली चुनौती है ഇതൊരു കൾച്ചറൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ്. और वहां पर देखते हैं कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग वहां थे, उनके बीच में मतभेद हुए. എല്ലാ കാലത്തും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന പിശാചുണ്ട്. और हर समय में, हर युगों में अंधकार की ताकतें हैं जो लड़ाई झगड़े करवाती है. പിശാച് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നവരാണ്. शैतान लड़ाई झगड़े करवाता है. പിശാചിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കുന്ന ആളുകളും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നവരാണ്. और जो शैतान के शिकंजे में है उनके द्वारा और ज्यादा गड़बड़ियां होती. ഇവിടെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇന്ന് രാത്രികാലം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. आज रात यहाँ पर समस्या आई वो नहीं, लेकिन उस समस्या में से कैसे वो बाहर निकले, क्या रास्ता उन्होंने चुना, वो हमें आपको बताना चाहता है. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ നേതൃത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാർ പറയുകയാണ്, और जब उनके बीच में समस्या हुई तब जो अगुवे थे उन्होंने आपस में कहा, അവർ ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാവരെയും കൂടി കൂട്ടിവരുത്തി. उन्होंने 12 चेलों को बुलाया എന്നിട്ട് അവരിൽ 7 പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറയുക. और देखते उन चेलों की मंडली को बुलाया और उसमें से 7 लोगों को ആത്മാവും ജ്ഞാനവുമുള്ള 7 പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറയുക. सुनाम, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण 7 लोग. എന്നിട്ട് ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവര് ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ ഈ വേലയ്ക്കാക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 3-ാം വാക്യം. उसके तीसरे पद में लिखा है कि हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ഭാഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിവർത്തനം നടത്തിയ और अगर मूल अनुवाद से आप उसके अर्थ को समझने का प्रयास करो, ആ വാചകം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, इस प्रकार से होगा they will handle it എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. कि वे उस चीज का समाधान कर लेंगे. അതിനർത്ഥം അവർ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യും. उसका अर्थ है कि चुनौती में से कैसे रास्ता निकालना है, ये 7 लोग रास्ता निकाल. അപ്പോസ്തലന്മാരായിരിക്കുന്ന 12 പേർ ഇപ്രകാരമാണ് അതിന്റെ പരിഹാരം പറയുന്നത്. और वो जो 12 प्रेरितों का वृंद था उन्होंने ये सुझाव दिया. അതിനെ രത്നച്ചുരുക്കം ഇങ്ങനെ പറയാം. और उसका सार में कहूं, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 6-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് ഒരു സഭ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി. और 6ठे अध्याय के अंदर बढ़ने वाली कलीसिया में एक समस्या. എല്ലാ കൂട്ടങ്ങളിലും പ്രശ്നമുണ്ടായേക്കാം. हर कलीसियाओं में समस्याएं हो सकती है. കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായേക്കാം. परिवार में समस्या हो सकती ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായേക്കാം. है. घर में समस्या हो सकती है. ശരീരത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായേക്കാം. आपके शरीर में समस्याएं आ सकती കുടുംബ है. ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായേക്കാം. पारिवारिक जीवन में समस्याएं आ सकती है. പക്ഷെ സഭയ്ക്കകത്ത് പ്രത്യേകത ഇതാണ്, लेकिन कलीसिया की विशेषता यह है, എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും പരിഹരിക്കുന്നവർ ഇവിടെയുണ്ട്. आप ध्यान से सुनना, समस्या चाहे कैसी भी क्यों न हो जाए, लेकिन उस समस्या में से आपको बाहर निकालने वाले आज यहाँ पर बैठे हैं. ആമേൻ, हालेलुया, ആമേൻ. हालेलुया. ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച കൂട്ടത്തിനകത്താണ് ആദ്യം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. आप देखिए वह समूह
जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उस बढ़ने वाली कलीसिया में ही क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई। അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് ടെൻഷൻ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. और संभावना है कि जो प्रेरित हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं, उन समस्याओं के सामने वे तनावग्रस्त हो जाए, അവരൊരുപക്ഷെ ആകുലപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. व्याकुल वे हो सकते हैं। ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ വന്നേക്കാം. हो सकता है आप में से कई लोग भी ऐसे समस्याओं के अंदर आप फंसे हुए पड़े हो। ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷയോടായിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. आप बड़ी उम्मीद के साथ में आपने यीशु के साथ में आपके जीवन यात्रा को आपने आरंभ किया होगा। നിന്റെ വീട്ടുകാരെ ചർച്ചക്കാരെ ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ലെന്നായിരിക്കും വിചാരിച്ചത്. आप आपके अपनों को छोड़कर यीशु के प्रेम के द्वारा आकर्षित होकर इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आपने सोचा होगा कि अब मेरे जीवन में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इस उम्मीद के साथ में आपने जीवन यात्रा में आरंभ അല്ലയോ കർത്തൃദാസന്മാരെ, ദൈവമക്കളെ, ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വന്നേക്കാം. കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടന്ന് പവിത്രമായി ജീവിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല എന്നായിരിക്കും വിചാരിച്ചത്. हो सकता है आपने सोचा होगा कि मैंने तो अपने आप को सही कर दिया, आत्मिक जीवन बिता रहा हूँ, पवित्रता में जीवन बिता रहा हूँ, अब कहीं कोई गड़बड़ी मेरे जीवन में नहीं आ सकती है। यह सोच शायद हमारी होगी, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നേരിടേണ്ടി വന്നു. लेकिन उनके सामने समस्या, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നേരിട്ടപ്പോൾ लेकिन जब समस्या उनके सामने आई, അവര് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് ശരിയാണ്. उन्होंने चेलों की मंडली बुलाया, वो सही है। ഈ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും അധികം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, लेकिन जो बात मैं जोर देकर आज आपको बताना चाहता हूँ, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉറപ്പാണ്. और प्रेरितों की जो दृढ़ नींव, അവര് പറയുകയാണ് 7 പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന്. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ, ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന്. और सारे प्रेरितों की मंडली को बुलाया, और इसके बाद में क्या बोल रहे हैं, इनके बीच में से, बाहर से नहीं, इनके बीच में से 7 लोगों को चुनना है। എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ, അവർ വളരെ വിശ്വാസത്തോടെ പറയുന്നു, ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളും, ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തോളും. देखिए, उन 12 प्रेरितों ने बाकी प्रेरितों की मंडली को बुलाया और कहा कि तुम्हारे अंदर से 7 लोगों को हम चुनेंगे, और वे 7 लोगों के पास में सामर्थ्य रहेगी इस समस्या का समाधान करने की। ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് പറയാം, आज रात जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूँ, ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ലെന്നല്ല. ऐसा कभी मत सोचना कि आप प्रभु के पास में आए, परमेश्वर के साथ में आप जीवन बिता रहे हैं, इसमें कभी कोई समस्या नहीं होगी। ऐसी गलतफहमी में मत। അങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാത്തതാണ് പ്രശ്നമാകുന്നത്. देखिए, होता क्या है, जब समस्या आती है, उस समस्या का सामना कैसे करें हम कई बार जान नहीं पाते और हम उलझ जाते हैं। പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് അപ്പോസ്തലന്മാർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരുണ്ട്. लेकिन ध्यान से देखना, प्रेरित लोग क्या कह रहे हैं, तुम्हारे बीच में लोग मौजूद है तो इस समस्या में से तुमको बाहर പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ്. देखिए, आज संसार में समस्या उत्पन्न करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। പ്രോബ്ലം മേക്കേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ. समस्या उत्पन्न करने वालों की संख्या ज्यादा है, എന്നാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. लेकिन समस्या का समाधान करने वाले कम है। യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. यीशु मसीह के बारे में ऐसे लिखा है, എബ്രായ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന് 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ്. इब्रानी 1:3 में इस प्रकार से लिखा है, അവൻ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തിയ ശേഷം പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്നു. और वो पाप का समाधान करने के बाद में पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ പ്രശ്നം പരിഹാരം വരുത്തുന്നവനാണ്. और यीशु मसीह के बारे में बाइबल हमें सिखाती है कि वो समस्याओं का समाधान करने वाला परमेश्वर। ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പാപമായിരുന്നു. देखिए, संसार में सबसे बड़ी जो समस्या वो पाप थी। സാമ്പത്തിക ക്രൈസിസിനേക്കാൾ, आर्थिक तंगी से बढ़कर, പകർച്ചവ്യാധിയേക്കാൾ, किसी महामारी से बढ़कर, ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന കൊറോണയേക്കാൾ, कोरोना महामारी से भी बढ़कर, മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ, अन्य सारी समस्याओं से बढ़कर മനുഷ്യൻ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പാപമായിരുന്നു. मनुष्य के सामने की चुनौती थी पाप, അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ ആരാലും കഴിയില്ലായിരുന്നു. और कोई भी उस पाप में से लोगों को बाहर नहीं निकाल सकता, വഴിപാടുകൾക്ക് നേർച്ചകൾക്ക് ഒന്നിനും കഴിയില്ലായിരുന്നു. और कोई भी बलि में वो ताकत नहीं थी कि लोगों को पाप के से बाहर നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം, അവൻ ആർക്കും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പാപം പരിഹരിച്ചവനാണ്. लेकिन प्रिय, हमारे प्रभु की विशेषता यह है कि वो
आपके पापों को उसने धो लिया। तो आज जिन समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं, उन समस्या में से आपको बाहर निकालने की सामर्थ आपके परमेश्वर के पास में है। आज रात विश्वास करने वाले ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। देखिए, आज रात आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या का सामना आप क्यों न कर रहे हैं, लेकिन आपका परमेश्वर सामर्थी है आज समस्या से आपको बाहर निकालने के लिए। ദൈവസഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് कलीसिया की सबसे बड़ी खासियत में से एक है, എത്ര വലിയ പ്രശ്നം വന്നാലും പരിഹരിക്കുന്നവൻ ഇവിടെയുണ്ട്. चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती आपके सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन उस चुनौती में से आपको बाहर निकालने की सामर्थ रखने वाला आपके बीच में है। ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് രോഗം ഒരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ आज रात आप कह रहे हैं बीमारी एक बड़ी समस्या है, അത് പരിഹരിക്കാൻ യേശു ഇവിടെയുണ്ട്. लेकिन आपको चंगा करने के लिए നീ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, നീ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, നീ വേല ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിനക്ക് വിരോധമായി പൊങ്ങി വരുന്ന സാത്താന്യ ശക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. आपके गांव में, आपके शहर में, आपके सेवा क्षेत्रों में आप कह रहे हैं कि मेरे जीवन में बहुत चुनौतियां हैं, हर तरह से दबाव है, लेकिन आज रात को खुशखबरी है, उस दबाव से आपको बाहर निकालने की सामर्थ रखने वाला आपका परमेश्वर कहीं दूर नहीं, लेकिन आपके मध्य में है। ഇന്ന് രാത്രി ബാക്കിയുള്ള സമയം ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. क्यों न मिलकर हम प्रार्थना करें? ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. सभी लोग प्रार्थना करना आरंभ करें। കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. आज रात आपका परमेश्वर आपके विषयों में से रास्ता നിങ്ങൾ निकालेगा। ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കർത്താവ് ചിലത് പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. आप जहां बैठे हैं सभी लोग प्रार्थना करें। आप जहां